بمولد هوى شرفا وقاس وفضلا وشرف به الأباء والجد وداء والجود بجنوده حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألفا ولا تكسكلا وودعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكولا به الوقار ومهابة يجلى وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به ويرى أحسن منه ولا أهلا بنورك الشمس بل هو أدى وأجلى وتغرق فاك دراء وأقبل وهو أعلى وأعلى وطاف به ليلة الإسراء والتملى وجد دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يقرر ويطلى شافت لموليه الهدانا ديسي شرفا وغربا وغرره وسالا وخرت الموج أسنام من على المجالس خشوعا وذلا وارتج الإيوان كسرى وهو جالس بعدم القوم نوتا وأقلا وهام وحمدت نار فارس وتبدت جمع وشملا وزهرفت الجنان ليلة مولده وأطل الحق وتجلى ونادت الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا ألا وصلوا على النبي خاتم الرسل الكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قالوا تعالى يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا أي شاهدا لرسله بالتبليغ ومبشرا من آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله أي إلى توحيده وطاعته بإذنه أي بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه يهتدى به كالسراج يستدعى في الظلمات وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة وداء أذاهم قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على أذاهم يا محمد وقال الزجاج أي لا نجازهم عليه وهذا منسوهم بآية القتال ولو كان على الله أمره بالتوكل عليه وناسه بقوله وكفى بالله وكيلا ومعنى وكيلا أي خافدا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بالأفعام يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بالتسبيح فلما خلق الله تعالى آدم ألفى ذلك النور في طينته فهبطنا الله في صلب آدم إلى الأرض وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب إبراهيم الخليل حين كذب به إلى النار ولم يزل ينقلني من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاء قال اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبتدئ الله باسم ذات العالية متعدد البركات على مولى وأوصاني بحمد موارد ذات العنية متعدد من سقل جميل مطية وأوصل وسلم على نور مسوب التقوى الأولية منتقب الكريمات والجبا
وصلى الله تعالى رضوان يهود طاهرة النبوية ويوم صحابة الأصبع ومن والاه واستجدت الهداية لسلوك سبل الوجهة الجلية وحفظ من الغوات خطأ وخطأ وعنصر من كسوة مردمبية برود حساب قرية نديم من النساب سرقة على مساء بهلا واستعين بالله الطاقة القوية وإن الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فنقل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمل من الإحسان الثانية ابن عاصم واسمه عمرو بن مناف واسمه مغيرة الذي انتمى لانتقاء لأولياء ابن كسين واسمه جميع ثم بكسين تقاسي في بلاد قضاة القاسية إلا ندعو الله تعالى إلى الحرم المحترم حما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنان كما جدح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن وزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من نادنا البلدان إلى الرحاب الحرمية وسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم تقر الله تعالى ولما ابن منذر بن زار بن معد بن يدنان وهذا كل تمت فرائده ونان السنة السنية وربه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وأدنان بلا ريب إن ذوي العلوم النسبية إلى أبيه إسماعيل نسبته ومنتمى وعزم به من إكر تعلقت كواكبه الدرية وكمل السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسته المنتقى نسب تنسب لا بحولا كللت النجوم الجوز هبت إكرا سودة وفخر أنت فيه لتيمة الأسماء وأكرم به من نسب دره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في موضع الهني وروى حفظ إله كرامة لمحمد آباءه الأمجد سونا لاسمه تركوا الصفا ولم يسمهم عار من آدم وإلى به وأمه سرة سرى نور النبوة بأثر قررهم البهية وبنر بدو في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أنتر اللهم أكبر كريم بأربع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهرا على مسر الأكوال المروية توفي بالمدينة ورد أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأول نبي من الطائفة النجرية ومكث بهم سهرا سكيما يؤنن سقمه والسقوى ولما تم من حمله على رجل 9 أشهر قمرية وأن للزمن ينزل أنوسنا هدروا ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الهاررة قدسية وهذا مهد فولده صلى الله عليه وسلم نورا يلتلا سنة صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك
ya Habibim alaika salawatullah alaika asyraqal badrun alaina wantabat minhul buduru misla husni kamara'ain katu ya wajah sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri ya habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini marra'a wajah kayas'an ya karimal walidaini hauduka syafil mubarad wirduna yauman nusyuri marra'i wajhak suhanam bisura ila ilaika wal ghamama taqad adalla wal maula sallu alaika wa atakal udu ya buki wa tazalal baina yadaika wastijaratu ya habibi indaka diyofayana fori daman satu mahami watana li rahili jitu wadam usai qultu kifli adalilu wa tuhammali rasai ayuhal sakul jazilu nahwahati kalwalazi fil asyil wabukuri wa fika nihamum fika ya bahil jamirim akum fikal garamu wasya kuwahaninu ka'anikal anamu irina bintali rasuli hitam antali maula sakul wa bikinu yarju wa kakal kadnal afir Fikaya badarun tajalla Nadiru ya naziru Lakisni wa agirni Ya mudi minasyairi Ya muyasi ya maladi bil asir moy sedu
dukan tamalam wajala anul hasinu bikaya badarun tajalla walaka wasnul hasinu ilaika kami aslah katu ya jadal husaini fa'alaikallah salat daiman tula duhuri. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومهيا كشمس منك مضيء أصفر ضن ليلة غرة ليلة المولد كان للدين سرور يومي وسدها يوم نلت بحبله وابن محب من فار ما لم تنله النساء وأتت قوم بأفضل مما عملت قبل مريم العذراء مولد كان في طول الكفر وبال عليهم ووباء وتولد بسرها والدي في أنقر مصطفى حقا لهنا هذا وقد استقيم عند سكر سر في عيمات وزبور ويته وربيع فتوبى لمن كان تدمه صلى الله عليه وسلم غاية مرمه ومرمى أتر اللهم قبره كريم بعرف صصي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف عبدك يا من تنزه ذاته وصفات الأهدية أن يكون له فيها النذائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول ولا سواه يا من استدعى الأنام إلى قدرة القيومية وأرشد بفضله من استرده واجتهدا نسألك اللهم بنورك الكرسي التي جاءت من ظلمات شك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته أولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية الأفضلية الذين بذلوا نفسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال إخلاص النية وتنجيها لكل من الخادرين والغائبين مطلبه ومعناه وتخلصنا من أسر شهوات الأعداء القلبية وتحقق لنا من الأعمال ما منك دننا وتكفينا كل مدنة وليا ولا تجعلنا ممن هواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كطوفا دانيا جانيا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتمحو عنا يا مولانا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وجهه وأسره وإياه تسهل لنا من صالح الأعمال ما أزادنا وأنت أم جمعنا هذا من خزائن من الثانية برحمة ومغفرة تديم من سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سالم مقامه ومجيا ولكل راج ما عمل فيك رجاء وقد سألناك رجينا مواهبك الدنيا وحقق لنا ما منك رجونا وحقق لنا ما منك رجونا وحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا اللهم امين الروآت واسل الرؤات والزرائية وعدم الاجر من جعل هذا الخير في هذا اليوم واجره اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الاسلام امنة رخية
واسقنا غيثا يؤم ثياب سيف سبسبا وربا واغفر لنا هذه البرود المهبرة المولدية سيدنا جعفر من البرسنجي نسبته من انتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل المقرنين مقيله وسكنا واستر له عيبه وأجله وحسره وإياه وكاتبه وقارئه ومن أساخ إليها سمعه وأسقى اللهم صل وسلم على أول قابل لتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه من نصره وعلى ما سنيت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتهل صدور المحافل المنيقة بكقود هلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. I need you, baby, to warm the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul kaunaini wa thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil jannati amma ba'd. Bapak Ibu hadirin tamu undangan seluruh keluarga yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam suasana yang penuh dengan silaturahmi, dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan untuk bersama-sama kita memenuhi undangan dari keluarga yang berbahagia untuk mengikuti rangkaian acara pernikahan dari kedua calon mempelai berbahagia, Insinyur Nur Hayati A. Amiri, Sarjana Teknik, putri dari pasangan Bapak Dr. Andus Haji Asmar Amiri dan Ibu Haja Rohania Lamidu dengan pilihan hatinya, Satria Ramadan, putra dari Bapak Mayor Infanteri Purnawirawan TNI Angkatan Darat Zulkifli dan Ibu Rini Eliana. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Tamu undangan yang berbahagia, malam Mapaci atau Mokolon Tinggi pada malam berbahagia ini yang tadi diawali dengan pembacaan doa tahlil dan kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan barzanji, dan saat ini kita akan mengikuti prosesi Mokolon Tinggi Mapaci, dan tentunya setelah itu kita akan menikmati jamuan santap malamnya. Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, untuk itu akan kami mengundang calon mempelai wanita, akan diawali dengan calon mempelai wanita dan akan dilanjutkan dengan calon mempelai pria. Untuk itu kami mengundang calon mempelai wanita Nur Hayati, ya, Insinyur Nur Hayati A. Amiri, Sarjana Teknik, untuk menempati tempat prosesi adat Mokolon Tinggi atau Mapaci. Kami silakan.
Ya, mari kami undang sekali lagi kepada calon mempelai wanita Insinyur Nur Hayati Amiri, sarjana teknik, akan didampingi oleh ibu kandung Ibu Hajjah Rohania Lamidu akan menuju ke pelaminan adat Mapaci. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, rangkaian dari pernikahan, acara pernikahan kedua calon mempelai berbahagia pada malam ini, yaitu acara Mapaci, tentunya mempunyai makna bagi kedua calon mempelai yang berbahagia. Adat Mokolontigi yang biasa disebut di daerah suku Kaili atau Mapaci dalam suku Bugis. Kemudian ada untuk Sumatera, daerah Sumatera kami ketahui bahwa calon mempelai pria adalah berasal dari daerah Sumatera yang dinamakan dengan malam berinai. Kemudian dalam suku Mandar Melatigi, dan tentunya banyak nama-nama yang digunakan yang disebut dalam suatu etnis atau suku, dan tentunya semuanya mempunyai makna bagi kedua calon mempelai berbahagia dan tujuan atau makna yang sama. Adat Mapaci atau Mokolontigi yang tentunya bukan hanya seremonial tetapi mengandung nilai-nilai agama di dalamnya, termasuk adalah nilai silaturahmi. Kemudian mensucikan diri lahir maupun batin sebelum sehari sebelum resmi mengikat janji suci mereka lewat ijab kabul. Kemudian juga mensucikan diri terkait dengan kesucian firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada orang yang mensucikan diri. Kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwa kesucian adalah bagian dari iman. Tentunya juga kehadiran kita semua, seluruh tamu undangan, seluruh keluarga, yaitu untuk memberikan doa restu, dan salah satunya juga maknanya adalah malam ini akan berpamitan kepada kedua orang tua seluruh keluarga untuk selanjutnya insya Allah besok akan mengakhiri masa lajang mereka, akan membina rumah tangganya. Dan doa kita semua yang tulus dari kita semua, semoga kedua mempelai dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang berbahagia fit dunia wal akhirah. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, beberapa perlengkapan yang digunakan dalam acara Mokolontigi ini atau acara Mapaci ini ada antara lain adalah ada bantal, daun pisang, daun nangka, beberapa lembar sarung, kemudian bahan utama adalah daun pacar, minyak, bedak, air, kemudian ada beras kuning, dan ada lilin. Semua ini bermakna bagi kehidupan rumah tangga, ada nilai di dalamnya. Insya Allah akan kami jelaskan satu persatu acara sementara berlangsung tentunya. Dan kita akan memulai dari calon mempelai wanita. Untuk itu akan mengawali, pertama mengundang dengan hormat Ibu Hajjah Rita Akram. Dengan hormat kami silakan. Ya, Bapak Ibu tamu undangan berbahagia, Ibu Hajjah Rita Akram yang akan mengawali dalam prosesi adat Mokolontigi ini, yang merupakan kerabat atau tante dari calon mempelai wanita. Kita ketahui bersama, tangan dalam keadaan tengah yang menunjukkan ini adalah sambil berdoa. Semua yang akan bertugas, orang-orang tua yang dipercayakan oleh keluarga ini tentunya penuh dengan doa dan harapan untuk kebahagiaan kelak kedua mempelai. Daun pacar yang merupakan
dalam acara ini daun pacar ketika diletakkan di telapak tangan akan menjadi merah. Merah sebagai simbol keberanian dan sulit untuk keluar sebagai simbol keabadian atau kelanggengan. Doa kita semua untuk kebahagiaan kedua mempelai dan hanya maut yang akan memisahkan keduanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Rita Akram, berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Haja Hartati yang juga merupakan tante dari calon mempelai wanita. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu tamu yang berbahagia, beberapa lembaran sarung. Sarung sebagai simbol persatuan. Sarung yang terdiri dari lembaran benang kemudian ditenun menjadi selembar sarung. Ini adalah sebagai simbol silaturahmi, kebersamaan, bersatunya dua keluarga besar dari kedua mempelai yang berbahagia. Dan juga ya, terima kasih Ibu Haja Hartati, berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya mengundang terhormat Ibu Haja Aisyah Nanci. Ya, beliau juga sebagai tante dari calon mempelai wanita. Kami mengundang Ibu Haja Aisyah Nanci. Ya, kembali kami mengundang kepada Ibu Haja Aisyah Nanci. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, masih simbol dari sarung. Ya, kalau dalam bahasa Bugisnya simbol sarung adalah simbol mabulo si pepa. Ya, mungkin ada keluarga yang dari daerah Bugis, atau sebagai simbol persatuan. Ini tergambar dari kumpulan lembaran benang. Kemudian selanjutnya fungsinya sebagai penutup aurat suami dan istri. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu pun selaku suami adalah pakaian bagi mereka. Dalam berumah tangga, semoga keduanya saling membanggakan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Itu saling menutupi aib masing-masing dan tentunya akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiti jannati, rumahku adalah syurgaku, yang tentunya di dalamnya berisi suami dan istri serta anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih kami sampaikan Ibu Haja Aisyah Nanci. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Haja Kursiah, juga merupakan tante dari calon mempelai wanita. Ibu Haja Kursiah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, saat ini Ibu Haja Kursiah yang merupakan tante dari calon mempelai wanita mengakhiri tugas yang diberikan percayakan oleh keluarga penuh dengan doa dan harapan untuk kebahagiaan kelak kedua mempelai. Dengan hamburan beras kuning sebagai tanda kemakmuran dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih Ibu Haja Kursiah. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Haja Siti Munira. Ibu Haja Siti Munira juga tante
dari calon mempelai wanita. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, perlengkapan selanjutnya adalah bantal. Bantal kita kenal bersama digunakan kepala saat tidur atau sebagai penyangga. Kepala di dalam tubuh manusia yang paling teratas ini sebagai simbol kehormatan, martabat seseorang. Keduanya tentunya harapan kita, doa kita semua saling menjaga harkat dan martabatnya, baik terhadap suami maupun terhadap istri dan juga terhadap orang tua, keluarga dan masyarakat, saling menjaga kehormatannya, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Siti Munira. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ibu Hajah Khadijah. Ibu Hajah Khadijah, beliau juga sebagai tante dari calon mempelai wanita. Masih makna dari bantal bahwa kita ketahui bersama bantal dipakai, digunakan kepala saat tidur, dan bagaimana orang yang mengantuk atau orang yang tidur mencari bantal, pasti mencari bantal. Demikian suami pasti selalu merindukan istrinya dan sebaliknya istri selalu merindukan suaminya. Terima kasih Ibu Hajah Khadijah, yang dilanjutkan dengan doa untuk kebahagiaan kedua mempelai. Terima kasih sekali lagi, berkenan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sekaligus membacakan doa dan mengakhiri untuk prosesi adat Mapaci atau Makolon Tinggi kepada calon mempelai wanita. Mohon berkenan kedua orang tua dari calon mempelai wanita, Ibu Hajah Ruhania Lawidu bersama Bapak Dr. Andus Haji Asmar Amiri, orang tua kandung dari calon mempelai wanita Insinyur Hayati A. Amiri Sarjana Teknik, dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, kita di pelaminan adat Makolon Tinggi kita saksikan bersama kedua orang tua sementara bersama ananda tercinta, penuh dengan doa untuk kebahagiaan kelak dalam membina rumah tangga, dan tentunya sangat mengharapkan insya Allah dengan segera nanti Allah akan memberikan kenikmatan keturunan, dan tentunya keturunan yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Diputarkan di hadapan wajah
Ananda tercinta. Selanjutnya ditiup. Kita ketahui bersama lilin sebagai penerang, sebagai sinar di dalam kehidupan rumah tangga. Akan diakhiri dengan oleh ayakan calon mempelai wanita. Ya, dilanjut dengan Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, dilanjutkan dengan jabat salam dari Ananda tercinta, sekaligus akan berpamitan. Mohon doa restu kepada kedua orang tua dalam menjalani rukun. Insya Allah akan disaksikan pada besok hari untuk mengikat janji suci mereka lewat ijab kabul. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Andus Haji Asmar Amiri dan Ibu Haja Ruhania Lawido, kedua orang tua dari calon mempelai wanita. Tidak terasa Bapak Ibu tamu yang berbahagia, kita selanjutnya akan mengikuti bersama prosesi mapaci untuk calon mempelai pria. Untuk itu calon mempelai wanita kami mohon selanjutnya akan menuju ke kamar pengantin dan akan bergantian dengan calon mempelai laki-laki untuk menempati pelaminan adat Mogolontigi. Untuk itu kepada orang tua ya dari atau mewakili kedua orang tua dari calon mempelai pria untuk selanjutnya menuju ke prosesi atau tempat prosesi adat Mapaci atau Mogolontigi. Iya, mari kami silahkan ya didampingi orang tua dari atau malam ini masih calon mertua ya. Untuk Satria Ramadan malam ini masih calon mertua, didampingi oleh calon mertua. Dan untuk itu kita sudah saksikan bersama, persiapan sudah dilakukan dan sesaat kami akan mengundang untuk orang tua dari atau orang-orang tua yang dipercayakan oleh keluarga untuk selanjutnya akan kami undang untuk menuju ke Puade atau pelaminan adat Mogolontigi. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, selanjutnya untuk mengawali prosesi adat Mogolontigi untuk calon mempelai laki-laki, mohon berkenan Bapak Dr. Andus Haji Akram Kamarudin dengan hormat kami silakan. Beliau adalah sesepuh ya atau kakek ya, kakek dari calon mempelai wanita atau tepatnya untuk Satria Ramadan ini masih calon kakek mertua. Iya, baik, kita saksikan bersama orang tua kita Bapak Dr. Andus Haji Akram Kamarudin untuk mengawali prosesi adat Mogolontigi untuk calon mempelai laki-laki. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, perlengkapan yang digunakan selanjutnya adalah daun pisang. Kita ketahui bersama pohon pisang begitu banyak manfaatnya bagi manusia. Antara lain adalah daunnya, pisangnya, jantungnya, akar dan pohon pun sangat berguna
bagi manusia. Dan tentunya harapan ini untuk kedua mempelai agar mereka berdua dalam bermasyarakat dimanapun mereka berada selalu bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana bahasa agama mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Doa kita semua, harapan kita semua, keduanya dimanapun mereka berada, di komunitas manapun berada, mereka insya Allah akan menjadi bermanfaat dan tentunya menjadi contoh bagi orang lain. Diakhiri dengan pembacaan doa dari Bapak Dr. Andes Haji Akram Kamarudin yang tentunya menjadi orang tua dalam keluarga besar, keluarga yang berbahagia. Untuk itu mohon berkenan untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Rustam Sumese. Dari mana? Air. Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia, perlengkapan selanjutnya adalah daun nangka. Daun nangka, kalau dalam bahasa Bugisnya sebagai panasa atau meminasa cita-cita atau harapan. Harapan mereka untuk memiliki tekad dan cita-cita. Tentunya setiap pasangan suami istri ingin menjadikan rumah tangganya senantiasa dalam keadaan tentram, bahagia, didampingi oleh istri dan anak-anak tercinta yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Ya, dilanjutkan dengan hamburan beras kuning sebagai simbol kemakmuran dan keberkahan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Rustam Sumese. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Ihwan Lamido. Beliau adalah paman dari calon mempelai wanita atau tepatnya paman mertua dari calon mempelai pria. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlengkapan yang digunakan selanjutnya adalah air. Kita ketahui bahwa air adalah sumber kehidupan. Sifat air, kita bercermin dari sifat air, bahwa air mengalir dari ketinggian, tempat ketinggian sampai di tempat yang rendah. Ini diibaratkan sebagai pemimpin, walaupun posisi tetap di atas, tak pernah melupakan bawahannya atau anak buahnya, tetap selalu menyapa, tetap selalu tanpa membedakan sesama manusia yang lainnya, menjadi contoh bagi orang yang berada di sekitarnya. Terima kasih, dan selanjutnya kami mengundang dengan hormat Ustadz Masyhur Labungasa. Dengan hormat kami silakan.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan berbahagia, untuk masih sifat air yang bening dan putih sebagai simbol hati penuh ketulusan sebening air dan tidak tercemari dari hal-hal yang negatif. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Masyhur Labungasa, berkenan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Udin Nanci, beliau juga sebagai paman ya, paman dari calon mempelai wanita. Dengan hormat kami silakan. Dan masih sifat air, bahwa air ini sangat fleksibel, dapat menyesuaikan dimanapun berada. Ya, dan tentunya semakin dewasa, semakin menunjukkan kedewasaannya, mengambil sikap yang bijak dalam menentukan sesuatu permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dan kemudian tentunya sikap dalam rumah tangga tentunya akan menunjukkan dimanapun kalian berada. Dan kemudian tentunya juga air dapat memberikan kehidupan. Begitupun demikian tentunya kedua mempelai dimanapun berada, dimanapun, bukan hanya kedua mempelai, kita yang hadir tentunya akan menjadi bermanfaat dimanapun kita berada. Terima kasih. Diakhiri dengan Nikambu Osekuni kalau dalam suku Kailinya, atau hamburan beras kuning sebagai simbol kemakmuran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Udin Nanci, dan selanjutnya mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andus Haji Anas Saki. Beliau juga sebagai paman ya dalam pada calon mempelai wanita. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu tamu yang berbahagia, beberapa saat lagi tentunya kita akan mengakhiri prosesi kepada calon mempelai pria. Sementara Bapak Dr. Andus Haji Anas Saki yang akan meletakkan perlengkapan yang digunakan dalam acara mapaci ini atau makolentigi ini di telapak tangan calon mempelai laki-laki. Ya, kita ketahui bersama bahwa calon mempelai laki-laki ini berasal dari provinsi Nanggro Aceh Darussalam ya, daerah Sumatera ya, Malam Berinai. Kalau seperti ini Malam Berinai ya, Ramadhan Sakit. Tapi memang berbeda ya, kalau daerah Sumatera itu dibaringkan ya, ya karena saya juga punya menantu di sana begitu. Dibaringkan juga pakai baju adat. Tapi dimanapun ya kita berada, kita menjunjung tinggi adat ya, suatu daerah dimanapun kita berpijak. Terima kasih. Dan selanjutnya tak terasa kita akan mengakhiri rangkaian dari adat mapaci ini untuk calon mempelai pria, dan mengakhiri semuanya. Untuk itu mengundang dengan hormat Bapak Nawir SP dan didampingi oleh Ibu Hartati. Dengan hormat kami silakan. Bapak Ibu tamu yang berbahagia, minyak dan air ya, minyak salah satu komponen yang digunakan. Air dan minyak memang tak pernah bersatu, seperti itu suami dan istri ya, tetapi dengan komitmen untuk menjaga rumah tangga ini dengan bersatunya, dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan juga tentunya seibarat air dan minyak memang tak pernah bersatu, namun dapat berdampingan, bahkan dengan racikan yang tepat mampu menciptakan suatu harmoni. Ya, diakhiri dengan pembacaan doa, mohon berkenan.
Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nawir SP dan didampingi oleh Ibu Hartati dengan doa, dan insya Allah rangkaian pernikahan kedua calon mempelai berbahagia mulai malam ini Allah ridhoi, Allah berkahi penuh dengan keberkahan, dan insya Allah sampai besok akan dalam acara ijab kabul dan dilanjutkan dengan acara resepsi nanti. Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan penuh dengan keberkahan serta dengan penuh dengan kebahagiaan untuk kedua mempelai. Dan terima kasih diakhiri dengan doa dan menutup seluruh rangkaian ini Ibu Hartati bersama Bapak Nawir SP, dan selanjutnya tentunya untuk calon mempelai pria kami silakan untuk kembali ke tempat semula didampingi oleh calon ayah mertua ya, Bapak Dr. Haji Asmar Amiri. Ya, kami silakan. Ini calon ibu mertua ya. Ya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mohon maaf ya untuk seluruh tamu undangan, seluruh keluarga. Kita selanjutnya akan menikmati jamuan santap malam. Untuk itu kepada keluarga kami silakan untuk menyiapkan untuk melayani tamu undangan dalam jamuan santap malam bersama. Dan ini tentunya merupakan atau sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya seluruh rangkaian acara Mapaci kedua calon mempelai berbahagia Insinyur Nur Hayati Amiri Sarjana Teknik dan Satria Ramadan pada malam berbahagia ini. Dan untuk itu sekali lagi kepada seluruh keluarga untuk dapat melayani tamu undangan dalam jamuan santap malamnya. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak, but if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I